अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसी देख रहे हो एस अहमद पंजाबी। लो जी बड़ी वड्डी खबर आ गई है और खबर आ रही है जनाब कराची तो जड़ा क्या जा रहा सी कि भैया जलसे दी कोई इजाजत नहीं, जलसा नहीं होन देंगे, पुलिसां छड़ दित्तियां गईयां, डंडे लाठी दी सरकार जिहड़ी आ ओह खुल के सामने आ गई। आ ਜਿਹੜੇ दो मूहे पीपल पार्टी वाले सप ने आ भी सामने आ गए। ये कहन लगे जी आ जलसा नहीं होना, इत्थे लोकां नूं डरा धमका डंडे मार गड्डियां तोड़ के लोकी डर जान बह जान निकलन ही ना। लेकिन ऐलान हर जगह तो PTI तो इको ही हो रहा सी और सुहेल अफरीदी कह रहा सी कि इजाज़त मिले ना मिले जलसा तो होगा। और यकीन करो कि कराची दी आवाम ने लब्बैक किया और वो जलसा जिन्हों मुलतवी करने वास्ते आप पुलिसां छड़ियां गईयां वो जलसा हो गया। और मैं कहना वा कि सलाम है भी कराची वाले हो तानू 21 तोपां दी सलामी है बई। और बाबा जी फरमाते ने कि 121 तोपां दी सलामी दिओ कराची वालियां नूं, हो सके तो 1021 तोपां दी सलामी। मैं कहा बाबा जी वो तोपां ने वो देगा नहीं बिरयानी दियां। हाँ कथा तुसीं कहो कि ढक्कन खोली जा, वो 21 बहुत ने। हाँ 21 तोपां दी सलामी सारे कराची वालियां नूं। और कराची वालियां ने निकल के सारे पाकिस्तान नूं दस दिता। की दसिया उन्होंने? दसिया कि जदों आवाम निकल आवे बाहर तो उदों कोई उन्होंने रोकण वाला नहीं जम्मिया। आ चाहे पुलिस होवे, चाहे आ हुकूमतां होण, चाहे कंपनी सरकार होए। और ऐसी आवाम निकली है हर गली महल्ले चो। यकीन करो देख के दिल खुश हो गया। तो एक चीज़ बार बार मेरे दिल च आ रही है कि देखो हर चीज़ बदल गई। इत्थे जुल्म दा निज़ाम हो गया, अदालतां बदल गईयां, 26वीं 27वीं आईनी तरमीम हर चीज़ कंट्रोल कर ली, हर जगह ते कब्जा हो गया, हर शह टिंडा पांडा सब कुछ बदलता इन्होंने। अब मैंडेट लुट के जाली हुकूमत बिठाती और बैठे बंद कमरियां सोचते कि असी पूरा कंट्रोल हासिल कर रहा। लेकिन जे एक चीज़ इन्हों को नहीं बदली गई ना, वो आवा कि अवाम दी इमरान अहमद खान नियाजी नाल मोहब्बत नहीं बदली गई। ओ बल्ले 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 आज साबित हो गया इमरान अहमद खान नियाजी इस मुल्क दा लीडर आ, मकबूल लीडर आ, बल्कि वही लीडर आ। बाकी सारे ते अस्करी बेगैरत बेशरम तगड़ तले ने। हाँ बाकी और कोई नहीं इत्थे। हाँ एक ही लीडर आ और जेल दे विच और आवाम उहदे नाल खड़ी आ। और मैसेज अज बंद कमरियां च पहुंचिया वा और बंद कमरियां च बैठे एक शख्स नूं दिल दा दौरा पै गया। वो लिट गया जमीन ते। उस जमीन ते लिट गया, अखे उन्हें अपने सिर च पाली। वो कहन लगा मैं इत्थे हर चीज़ तहो बला करके रख दी। ओ बई आ की हो गया? वो कह रहा सी कि समझ रहा सी कि भाई जिन्ना मैं इत्थे बेड़ा गर्क करता, जुल्म दा निज़ाम कायम करता, जबर करता, लोगों नूं जेल पे। ओए इमरान खान लिए कोई नहीं निकलना। ओए बिलावल भुट्टो 2 सिम वाला मोबाइल जरा, हाँ और मोबाइल वो खोल के वेलकम करो तुसी, आज आवाम नहीं निकलन लगी। और बिलावल भुट्टो बिल्लो रानी हाँ वो भी कह लगा कि लो जी हुण कित्थे आवाम ने निकलना, खोल दे, आओ जी आओ करो जलसे जो करना करो। और रात नूं ही जो उत्थे मैं कहना कि सड़कां भरियां ने आवाम ने। ओए होए हिल गया, कांपे टांग गई है बिलावल भुट्टो दियां। बाबा जी कहते कांपे टांगी नहीं होनी, इहदियां लत्तां वाज होनियां ने। बाबा जी लत्तां बाबा जी कहते वो टेंशन च होवे ते लत्तां वाज कर लैंदा बिलावल भुट्टो। हाँ तो मैं कहा बाबा जी वो की ਉਹਦੇ ਨਾਲ की? बाबा जी कहते दिमागी हालत ਇਹੋ ਜਿਹੀ ना। हाँ तो वो फिर दंद नादन फिर डॉक्टर आके दंद नादन करता, दवाई दिंदा। हाँ तो फिर ठीक हुंदा। बाबा जी कहते अज ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ। हाँ क्योंकि वो देख रहे हो ना की हो गया भी उत्थे सिंध च ये भी 47 ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ। और उत्थे वो 2 नंबर किस्म की जी MQM बनाई हुई है इन्होंने, MQM पाकिस्तान तो पता नहीं की।
ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕਿਆ ਹਰਾਮੀਪਨ ਹੋ ਰਹਾ ये क्या हरामीपन हो रहा है, पुलिस गर्दी हो रही है। हालांकि अल्ताफ भाई ने ऐलान किया सी कल कि भाई जो मेरी बची खुची MQM है मतलब बची खुची है ना, बाकी सारे तो लै डुबे ने कंपनी वाले, उन्होंने सारे मुस्तफा कमाल ये वो सारे बेगैरत बेशरम एक पासे कर दिते ने। लेकिन अल्ताफ भाई ने साथ दिता इमरान खान का। अल्ताफ भाई ने कहा कि जिन्हें भी मेरे कारकुन ने, वैसे अल्ताफ भाई ने जरा ना वो सलाम पेश करना चाहिए। अल्ताफ भाई इमरान खान ना खड़े ने। हाँ, ये तुसी अल्ताफ भाई ने दाद दिओ कि अल्ताफ भाई फसाइयत के खिलाफ खड़े ने। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता अल्ताफ भाई की उत्थे अपनी हुकूमत होंदी तो अल्ताफ भाई ने उत्थे बोरियां भिजवा देनियां सी हर जगह, PTI वाले बोरियां च पे होने सी, फिर उन्होंने तो ऐलान होना जी सारे बोरियां च पा दे। हाँ, लेकिन नहीं, उन्होंने हुकूमत नहीं है हुण, इस करके शायद और या फिर सबक सीखे भी हो सकता, उन्होंने सबक मिल गया हो कि भी देखो जेडे मेरे नहीं होए वो होर किसी के किद्दां हो सकते हैं। तो उन्होंने खुल के इमरान खान का साथ दिता कि भाई जी वो जिन्ने भी 2-4 है मेरे मतलब जिन्ने भी उन्होंने कारकुन है हाँ वो निकला। हालांकि वैसे अल्ताफ भाई ने मैं अपनी सच्ची गल दसा कि अल्ताफ भाई तुहाडा हुण रह कोई नहीं गया, सारे PTI वाले ने अज जिद्दां इलैक्शन च वोट मिले से ना अल्ताफ भाई ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਰਾਦਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ PTI ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਜਾਲੀ ਵੋਟ ਪਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਵੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਸਟਾਂਸ ਤੇ ਹੁਣ ਖੜੇ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਵੇ ਉਹ ਹਰਾਮੀਪਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਰਾਮੀਪਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਖਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਰਟ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਉਹ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਦਾ, ਖੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਖੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 47 ਦੀ ਖੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ 26ਵੀਂ ਔਰ 27ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਈ ਆ, ਇਹ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਆ, ਆਹ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਸੰਘਾਓ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਓ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਜਲਸਾ ਫਿਰ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਆਹ ਦੇਖ ਮਕਬੂਲੀਅਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਮੰਜ਼ਰ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਆ, ਆਵਾਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲੀ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਲਿਓ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਮ ਫੜੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਪਿੰਡੀ ਆ ਲਿਓ ਔਰ ਅਡਿਆਲਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਆ ਲਿਓ। ਉਹ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲੀ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਜਲਸੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਹ ਪੈਸ਼ਨ ਆਹ ਜਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਸੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਪਿੰਡੀ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਕਰਾਚੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀ ਮਾਈ ਆ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਦਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਗਰੀਦਾ ਚੁਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਦੱਸ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ,
ਉਹ ਬਈ ਆਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਗਰੀਦਾ ਚੁੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੁੰਮੀ ਜਿਹੜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੁੰਮੀ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਚੁੰਮੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੁੰਮੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੁੰਮੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੰਮੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਸਮਾ ਸਾਈਕਲ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਗਲ ਜੀ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਗੇ YouTube ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਗਰੀਦਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਗਰੀਦਾ ਚੁੰਮੀ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਗੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਈ, ਸ਼ਰਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੌਣ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਐਨਕ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁੰਨੇ ਜੱਦੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੁੰਨਾ ਜੱਦੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੱਢ ਕੇ ਜੱਦੀ ਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੱਦੀ ਦੇ ਨੂੰ, ਮੁੰਨਾ ਜਦੀਦ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਦੀਦ ਜੱਦੀ ਦਾ ਉਹ ਜੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਕਰਾਚੀ, ਆ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਦੇਖ ਆ ਬਗੈਰਤਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਬੇਹਯਾਵਾ ਡੱਕਰ ਦਲਿਆ, ਆ ਦੇਖ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ, ਆ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕੰਮ। ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਆ ਮੁੰਨੇ ਯਦ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੱਦੀ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਹੈ ਉਹੀ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾ ਹੁਣ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ। ਆ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ? ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਾਵੀ ਰਿਸ਼ੂਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਡੇ ਛਿਪਕਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿਆ ਦੇਖ ਆ ਵਾਡਾ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਾਚੀ ਦੇਖ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲਕੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਟੂਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਦਿਖਾਓ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਕਰਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਓ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਖੌਫ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਟੁੱਟ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਵਾ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਡਰ ਜਾਏ, ਆਵਾਮ ਸਹਿਮੀ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਯਾਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮੁੰਨੇ ਜੱਦੀ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਧੁੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਲੋ ਫੜੋ, ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿਰ 'ਚ ਖੇ ਮਿੱਟੀ ਸਵਾਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋ ਜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਬੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਆ PTI ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹੁਣ ਬੋਤਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਕੇ ਨਾ ਆ ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹਾਂ
ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਚੋਰਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਕੋ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਬੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਗੈਰਤਾ ਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਜੋ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਜੋ ਬੇਸ਼ਰਮੀਆਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਘਰ 47 ਬਲਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਧਾਟੀ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਟਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਨੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੂੜ ਚਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋ। ਬਈ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ PTI ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਈ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਲੱਤ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ, ਜੋ ਆਵਾਮ ਦੇ ਤੇਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਢੂਈ ਤੇ ਵੀ ਲੱਤ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਲਿਖ ਲਓ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਠੂ ਬੱਟੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੁੱਲੀ ਬੁਸਤਰੇ ਚੁੱਕੋ, ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਛੱਡੋ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖੇੜਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਹਾਂਡੀ ਦੇ 'ਚ ਕੁੱਕੜ ਪਿਆ ਹੋਏ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਪੋਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਪੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਰਾਚੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੋਲੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਡਰੋਨ ਨੇ ਕੁੱਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰਾਤੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਡਰੋਨ ਫੋਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਡਰਾਉਣ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਪੋਲੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾ ਲਾ, ਕੋਈ AI ਵਾਲੀ ਲਾ ਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀ ਫੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤਲਾਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਹੋਈਆਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 10 ਤਾਂ ਰਹੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲ, ਜਿੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ।